सत श्रीकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA। मेरा नाम है मोहित रूबल। प्रोग्राम पंजाब चर्चा दे विच एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की पता चलती है उत्थों के नौजवानों तो कि हाँ बई जिहड़े नौजवान ने वो पढ़ लिख के वधिया कामकाज करके देश की तरक्की विच अपना जिहड़ा सहयोग है वो दे रहे हैं। सो इस बारे गलबात करांगे, एजुकेशन बारे गलबात करांगे कि हाँ भी भारत की जिहड़ी एजुकेशन है वो कित्थे रह गई है तो क्यों जिहड़े इत्थों के जिहड़े देशवासी ने वो बाहर जाना थोड़ा ज़्यादा प्रैफर करते हैं, या फिर एजुकेशन पॉलिसी 'च की सुधार की लोड़ है एंड जिहड़े सुधार नवे लियाते गए ने, नवी जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी लियाती गई है उसका की फायदा होगा सारे देशवासियों नूं। इस बारे असी गलबात करांगे। साडे नाल इस विषय के जिहड़े एक्सपर्ट ने वो मौजूद ने। प्रिंसीपल तरसेम बाईया जी जो पिछले 30 सालों तो वध जिहड़ा समा है अपना जिहड़ियां सेवावां ने वो पंजाब यूनिवर्सिटी विच दे चुके हैं। इस तो इलावा होर भी काफ़ी वड्डे सारे जिहड़े पुरस्कार ने उन्हां नूं सन्मानित कर चुकी है सरकार। सो सर, तुहाडा बहुत स्वागत है प्रोग्राम पंजाब चर्चा दे विच। बहुत शुक्रिया तुहाडा और पंजाब मेल टीवी के दर्शकों का। जी सर, सब तो पहला तो साडा सवाल यही है कि जिहड़ी नवी एजुकेशन पॉलिसी लिआंदी गई है इसकी की लोड़ सी, जिहड़ियां किहड़ियां कमियां है जिहड़ियां पिछले एजुकेशन पॉलिसी विच सीगियां ते जिहड़े नवां लिआंदा गया इस विच कितना क फर्क है? दरअसल गल ये है कि जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी है वो वक्त के नाल तब्दीलियां तो आउणियां हुंदियां ने ते आउणियां चाहीदियां ने जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक तो मैं ये गल दूर कर दिया कि ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हैगा कि नीति की लोड़ इस करके है कि पहला अपनी एजुकेशन कुछ नहीं सी, सब कुछ खराब सी, सब कुछ माड़ा सीगा। जी, ये अंडरस्टैंडिंग साडी नहीं है और गलत होएगी, क्योंकि पिछले जो 70 साल एजुकेशन चली है, 73 साल एजुकेशन चली है जी, ਉਹਦੇ 'ਚ दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन साइंटिस्ट, स्पेस विच काम करने वाले, ईवन डिफेंस इंडस्ट्री काम करने वाले, बहुत वधिया एम्स वर्गियां हॉस्पिटल्स और IITs और ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ। बिल्कुल। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1947 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14-15% ਸੀਗੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ। जी, तो इस पक्षों भी पुराने दौर च भी असी बहुत तरक्की एजुकेशन के खेत्र की है और जिदे करके नासा विच भी अज अपना योगदान है और स्पेस रिसर्च विच अपना योगदान है वो कीता गा। पर फिर भी जो असी 73 सालों च उम्मीदां करते सी देश लई ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत सारी कमी पेशी ਉਹਦੇ 'ਚ रही है। मिसाल के तौर पर कि कोई जी साखरता दर है वो 73 सालों भी उसके बाद भी अपना कोई 74-75% लोग है जो साखर है। और उचेरी सिक्ख्या जो कि बाहरले मुल्कों जो उचेरी सिक्ख्या जिन्हें नौजवान होने चाहिए है जिन्होंने असीं उम्र गिनते हैं 18 तो 23-24 साल की, वो कितने 50% है, कितने 60% है, कितने 70% है। इन्ने जो नौजवान ने वो उचेरी सिक्ख्या ने भारत हुण भी यानी इन्ने सालों के बाद भी जी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोस नहीं कहने टैक्नीकली, इसका मतलब है कि उस एज ग्रुप के कितने % बच्चे उचेरी सिक्ख्या के वो लगभग 24-25% है। तो और जोड़े 70-75% या होर लोग बाहर है वो जो गरीब है, पेंडू है, दलित है, पछड़िया है, ट्राइबल हैगा। तो इस तरह इस एजुकेशन जी वंड है वो सामी नहीं हुई, ये इनकलूसिव नहीं है जिन्होंने असं वरतते हैं कि बहुत बड़े सैक्शन जोड़े है वो बाहर रह गए हैं। और सो इस किस्म दी समस्यावां साडे कोल है सी और इस करके उहदे च बदलाव तो होना ही हुंदा, किसी न किसी स्टेज ते बदलाव होने च प्रॉब्लम नहीं है। तो इस नवी एजुकेशन नीति का टेस्ट इस गल च होएगा कि जिहड़ियां साडीआं घाटां कमजोरियां ने उहनूं दूर किवें करदे आ जां दूर करन दे सुझाव की ने, दूर करन लई लाहेबंद होएगी जां नहीं होएगी। जी सर, जी नवी तब्दीली जी लिआंदी गई है कितना क समा लग सकता है कि हाँ भी जिहड़ा असीं कह सकते हैं कि जिहड़ा देश का जिहड़ा यूथ है कल नूं वड्डे होके उन्होंने वधिया नौकरी मिल जाएगी तो अपने देश विच नौकरी मिल जाएगी? तुहानूं की लगता कितना क समा लग सकता है इस पॉलिसी नूं चंगी तरह वधिया साबित होने दे लई? इस किस्म का कोई वादा एजुकेशन नीति का नहीं है। एजुकेशन नीति ने इस प्रसंग एक गल आखी है नौकरियों के प्रसंग च कि असीं जिहड़ी कितावार एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, इनू स्ट्रैंथन करांगे कि ये साडे कोल इस वेले बहुत घट है जी, ते असीं आउण वाले कुछ सालां 'च 50% लोकां नूं जिहड़ी है वो
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਤਾਵਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਫਸਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਕਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਕਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਕਲਾਵਾਂ 40 ਕਲਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹੁਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੰਗੋਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਜੋਬ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਜੋਬ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਬਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਜੋਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋਬਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਬਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋਬ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਆਪ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋਬ ਦੇ ਸਮਰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 23.9% ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਇਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 1968 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ 1986 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਟਨ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਪਣੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬੈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣਾਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਜਰਮਨੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਮਲਟੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਕਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਫਸਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2009 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਟਨ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਲੇ ਡਾਊਨ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਿੱਚੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇਈਏ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੀਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 1,19,000 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ 5 ਜਮਾਤਾਂ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇਈਏ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇਈਏ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਕੂਲ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਿੱਖਿਅਤ, ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ।
ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚੇ। ਜੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 3-4 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਰਸੇਮ ਭਈਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਚੈਨਲ ਤੇ। ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਚੈਨਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਚੈਨਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੂਬਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਚੰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62-63% ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ 4-5% ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਉਹ 3-4% ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਣਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, 25% ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 50% ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ 35 ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜ, ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ 3-4 ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 3000 ਤੋਂ 5000 ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ 3000 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3000 ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚੱਲਦੀਆਂ
ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਰਸ ਆਪ ਬਣਾਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਕਤ 1000-1200 ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ 1000-1200 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੇਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਮਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਤਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 8000 ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾ ਕੋਰਸ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜਾਓ, ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 60% ਇਨਕਮ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 70% ਇਨਕਮ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਪੈਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 1600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, 2011 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵੇ 2011 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 120 ਬੋਲੀਆਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਜੀ, ਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੀ, ਮੈਥਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਦਾਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ 8ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੂਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੋਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਠੋਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਿਚ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਭਈਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਉਸਾਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ OPD ਸੀ OPD ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ।